ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحليم الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه الكرام الملتجبين وأولياء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز وجل في شان حبيبه ومحبوبه صلى الله عليه وسلم آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي تسليما صلى الله على سيدنا محمد وعليه صلاة يا رسول الله عليكم चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले सारा दुनिया तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले सारा दुनिया रसूल अल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله أكبر. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الله أكبر. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وأيضا قال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الله أكبر. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الله أكبر. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الله. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي صل وسلم وبارك عليه آنے والا ہے محبوب میرا آنے والا ہے محبوب میرا عرش کرسی فرشتوں سجاؤ سرد کر دو جہنم کی آتش سرد کر دو جہنم کی آتش اور جنت کو دلہن بناؤ اور جنت کو دلہن بناؤ ام ہانی کے گھر کملی والے سو رہے تھے جبریل پہنچے ام ہانی کے گھر کملی والے سو رہے تھے جبریل پہنچے اور بولے کہ یہ حکم رب ہے اور بولے کہ یہ حکم رب ہے جلدی محبوب کو میرا لاؤ آنے والا ہے محبوب میرا عرش کرسی فرشتوں سجاؤ سرد کر دو جہنم کی آتش اور جنت کو دلہن بناؤ نیند سے جاگ جس وقت سرور بول جبریل اپنا سر کو جھکا کر نیند سے جاگ جس وقت سرور بول جبریل اپنا سر کو جھکا کر آج ملنے کو بے چین رب ہے آج ملنے کو بے چین رب ہے حسرت دید آقا مٹھاؤ آنے والا ہے محبوب میرا عرش کرسی فرشتوں سجاؤ سرد کر دو جہنم کی آتش اور جنت کو دلہن بناؤ گھر سے جس دم چلے کملی والے حور گلما لگی نعت پڑھنے گھر سے جس دم چلے کملی والے حور گلما لگی نعت پڑھنے آج نور خدا آسماں پر آج نور خدا آسماں پر
हम मलाइक की किस्मत जगा आने वाला है महबूब मेरा, अर्श कुर्सी फरिश्तों सजाओ, सर्द कर दो जहन्नम की आतिश और जन्नत को दुल्हन बनाओ। बोलें ना सुभान अल्लाह। আর একটু জোরে বলা যাবে না? একবার বলেন আলহামদুলিল্লাহ, একবার বলেন আল্লাহু আকবার। এবার দুই হাত উপরে তুলে বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আর একটু জোরে, আরেকবার মোহাব্বতে মাশাআল্লাহ। খুশি না বেজার? মহান রব্বুল আলামিনের আলিশান দরবারে হাজারো করোড়ো বেহদ বেশুমার শুকর গুজার করছি যে রব্বুল আলামিন কক্সবাজার চকরিয়া জিএমএ মিশনারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ পূর্ব বড় ভেওলায় চকরিয়া উপজেলার অন্তর্গত পূর্ব বড় ভেওলা শামসু মিয়া বাজার মাহফিল কমিটির উদ্যোগে অত্র এলাকাবাসীর সর্বস্তরের জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাথে সাথে সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিল 2026 এর সম্মানিত সভাপতি সিনিয়র শিক্ষক শাহরবিল আনোয়ারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা হাফেজ হোসাইন আহমদ সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুল আলী, উপস্থিত বড় ভেওলা পূর্ব বড় ভেওলা এর সম্মানিত সমাজ সেবক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ জনাব আলহাজ নুরুল আফসার চৌধুরী সাহেব অত্যন্ত চমৎকারভাবে কোরআন এবং সুন্নাহর আলোক আলোচনা পেশ করেছেন। চট্টগ্রাম সরকারি মুসলিম হাই স্কুলের সম্মানিত হেড মাওলানা বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ গবেষক হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা আলহাজ শিব্বির আহমদ উসমানী সাহেব মুদ্দাজিল্লুহুল আলী, উপস্থিত মিশকাতুল মিল্লাত দাখিল মাদ্রাসার সহ সুপার হযরত মাওলানা আশরাফুল মুস্তাফা বিন নুরি, উপস্থিত শামসু মিয়া বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খতিব হযরত মাওলানা নুরুল আলম সাহেব এবং সম্মানিত পেশ ইমাম হযরত মাওলানা উবাইদুল হক সাহেব সহ মঞ্চে আসীন উলামায়ে আহলে সুন্নাহ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সামনে বসা সামিঈন কিরাম, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে যেখান থেকে দেখছেন, লাউড স্পিকারের আওয়াজ যতদূর শোনা যায়, পর্দানসীন মুস্তুরাত খাওয়াতিন মা বোনরা সকলকে জানাচ্ছি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং মোবারকবাদ। সাথে সাথে দো জাহানের কামলিওয়ালা বাদশাহ নবীর সুন্নাহকে জিন্দার লক্ষ্যে সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করছি, জবাবটুকু দিয়ে মাহফিলকে রৌনক এবং রোশন করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের সাথে আমার দেখা হচ্ছে প্রায় 13 বছর পর। আমার চেহারাটা মনে আছে কিনা জানি না, হয়তো অনেক মুরব্বী এখানে বসেছেন। আমি এহসান হুজুরের দরবারে যখন আসতাম তখন ছাত্র জীবন অবস্থায় খুব ছোটকালে আমার বন্ধু ইয়াসিনের সাথে আসতাম। আমার প্রিয় ভাই রুবেল আরো যারা আছে, আমি সকলেরই শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে 13 বছর পর আবার আসার সুযোগ হয়েছে। কয় বছর? কম না বেশি? বোধকে তো ষোলো ভাই হল আর নশুনিব। 13 বছর আগে আসছি মানে টানা বহুত বছর আসছি, ঠিক না? আজি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 13 বছর পর আবার ওনারা সাহেবের সুযোগ হই, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত আমাদের এই মোহাব্বতকে কবুল করুক। গোটা জগতের মধ্যে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন 18,000 মাখলুকাতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি, ওই সৃষ্টির নাম কি?
মানব জাতি। নাম কি? তার মানে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা দিয়েছেন, ঠিক না? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আমাদেরকে বানিয়েছেন। আবার আমাদের নসিব কত বড় দেখেন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে ঈসা রূহুল্লাহ পর্যন্ত যত নবী যত রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, তাদের কারো উম্মত করে আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠান নাই। যার উম্মত করে পাঠিয়েছেন তিনি নবীদের মধ্যে সেরা, তিনি ইমামুল আম্বিয়া, তিনি সৃষ্টির সেরা। আল্লাহ স্রষ্টা, আল্লাহ স্রষ্টা, আর সৃষ্টির মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট যিনি, সর্বসেরা যিনি, সেরা সৃষ্টি যিনি, নবী আকরাম নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সেই নবীর উম্মত করে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না? আখেরি নবীর উম্মত হওয়ার কারণে আপনি আমি অন্যান্য নবীর উম্মতদের থেকে সেরা। আপনি আমি উম্মতে মুহাম্মাদি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামদের উম্মতদের থেকে সেরা। বলেন না, উম্মতদের থেকে সেরা। আবার এলমের দিক থেকে, জ্ঞানের দিক থেকে আমার নবীর অনেক উম্মত বনি ইসরাইলের নবীদের সমতুল্য। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? উলামাউ উম্মতি কা আম্বিয়ায়ে বনি ইসরাইল, আমার নবীর হাদিস। সুবহানাল্লাহ পড়েন না? তাহলে বোঝা গেল আমরা দামি হয়েছি নবীর কারণে, ঠিক কিনা? আমরা দামি হয়েছি কার কারণে? আখেরি নবীর কারণে। অন্যান্য নবীর উম্মতদের মধ্যে সেরা হয়েছি তাও আমার নবীর সাথে লাগার কারণে। এবার আসেন, আমার নবীর সাথে যারা লেগেছে তারা দামি হয়েছে নাকি দামি হয় নাই? নবীজির সাথে যেটা লেগেছে, মানুষ লাগলে মানুষ দামি হয়েছে, পাথর লাগলে পাথর দামি হয়েছে, পশু লাগলে পশু দামি হয়েছে, পাহাড় লাগলে পাহাড় দামি হয়েছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে যে কিতাব নাজিল হয়েছে সেই পবিত্র কিতাব আল কোরআনুল কারীমও দামি হয়েছে নবীর সাথে লাগার কারণে। আসমানি কিতাব কয়টা? আসমানি কিতাব কয়টা? 104। চারটা কিতাবের মধ্যে যে চারটা বড় কিতাব তাওরাত, জবুর, ইনজিল, কোরআন, এই চার কিতাবের মধ্যে উত্তম আফজল বড় কিতাব কোনটা? আল কোরআনুল কারীম, ঠিক কিনা? চিন্তা করে দেখেন তো, তাওরাত এটাও আল্লাহর কিতাব, জবুর আল্লাহর কিতাব, ইনজিল আল্লাহর কিতাব, কোরআনও। তো দামি হওয়ার সময় কোরআন কেন দামি হয়েছে? যদি তাওরাত নবীর উপর নাজিল হতো তাওরাত দামি হতো, ইনজিল নাজিল হলে ইনজিল দামি হতো, জবুর নাজিল হলে জবুর দামি হতো। কোরআন নাজিল হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক অন্যান্য কিতাবদের মধ্যে কোরআনকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছেন। সৌদি আরবে যারা গিয়েছেন তারা দেখেছেন সৌদি আরবে পাহাড় আছে না নাই? মাটির পাহাড় না পাথরের পাহাড়? পাথরের। এত হাজার লক্ষ বড় বড় পাথরের পাহাড় থাকা সত্ত্বেও সমস্ত পাহাড় থেকে জবলে নূর দামি কিনা? সমস্ত পাহাড় থেকে জবলে সুর দামি কিনা? মদিনাতুল মুনাওয়ারায় জবলে উহুদ দামি কিনা? একটু প্রশ্ন করেন তো কেন দামি হয়েছে? নবীর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে। আমার নবীর জামানায় আবু জেহেল ছিল, উতবা ছিল, শাইবা ছিল, আবু লাহাব ছিল। তারা কি দামি হইছে? দামি কারা হইছে? যারা আমার নবীর সাথে লেগেছেন, সাহাবায়ে কেরাম দামি হয়েছে। আমার নবীর দরবারে হযরতে আবু বকর গিয়েছেন, সিদ্দিক আকবর হয়েছেন। আমার নবীর দরবারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা গিয়েছেন, ফারুক আজম হয়েছেন। আমার নবীর দরবারে হযরতে উসমান গিয়েছেন, উসমানে যুন্নুরাইন হয়েছেন। আমার নবীর
গেছে। দামি হতে হলে দামিওয়ালার সাথে লাগতে হবে, দামি হতে হলে দামিওয়ালার সাথে লাগতে হবে। মাটি যদি সেটা ফুলের বাগানে থাকে, ওই মাটি থেকে সুগন্ধ বের হয় না দুর্গন্ধ বের হয়? জোরে বলেন না। একই মাটি যদি নালা নর্দমায় থাকে, কি বের হয়? দুর্গন্ধ বের হয়। তো মাটি তো একটাই। বলে দোষে আর গুণ, এই দুইটা জিনিসের কারণে আমার অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। কেমন? আমি দুর্গন্ধের সাথে থাকার কারণে আমি মাটি দুর্গন্ধ হয়েছি, আমি ফুলের বাগানে থাকার কারণে আমি মাটির কাছে ফুলের সুবাস লেগেছে। বলেন না সুবহানাল্লাহ। দামির সাথে থাকলে দামি হওয়া যায়। এজন্য দামিওয়ালার উম্মত আল্লাহ আমাদেরকে যখন বানিয়েছে, আমরা স্বেচ্ছায় যদি দামি হতে না চাই, কপাল পরা যাবে কার? নিজের। কপাল পরা যাবে কার? আমাদের নিজের। এজন্য মনে রাখবেন, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সুন্দর সম্পর্ক বিল্ড আপ করতে হবে। দয়াল নবীকে প্রাণাধিক মুহাব্বত করতে হবে, ভালোবাসতে হবে। দয়াল নবীর জন্য সবকিছু উৎসর্গ করতে হবে, যেভাবে সাহাবায়ে কেরাম করেছেন। আপনি যখন নিজেকে কুরবান করবেন, আপনি যখন সবকিছু নবীর প্রেমে লুটিয়ে দিবেন, আল্লাহর দরবারে আমি দামি হয়ে যাব। وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليهم السلام ألا لا إيمان لمن لا محبة له। চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। নবীকে মুহাব্বত করার কথা স্বয়ং আল্লাহ কোরআনে বলেছেন। দয়াল নবী হাদিসে মুবারাকায় ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ কোরআনে বলেন, ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ। আল্লাহ পাক নিজে ইশারা করেছেন নবীকে মুহাব্বত করার জন্য, নবীজিকে অনুসরণ করার জন্য, অনুকরণ করার জন্য। আর আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে মুবারাকায় ইরশাদ করছেন, ওগো সাহাবায়ে কেরাম, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ধন দৌলতের চাইতে বেশি, সম্পদের চাইতে বেশি, মাতা পিতার চাইতে বেশি, সন্তান সন্ততির চাইতে বেশি, এমন কি নিজের জানের চাইতে বেশি আমি রাসূলকে মুহাব্বত করতে পারবা না, ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি প্রকৃতপক্ষে মুমিন হতে পারবা না। চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। মুমিন হতে হলে নবীর মুহাব্বত লাগবে কিনা? বলেন না লাগবে কিনা? আপনি মুমিন, আল্লাহর নবীর প্রেমিক, আপনি মুমিন হয়েছেন। মুমিন হওয়ার সৌভাগ্য নসিব আপনার হয়েছে। এবার আপনি নামাজ পড়েন, আল্লাহর দরবারে কবুল। এবার আপনি রোজা রাখেন, আল্লাহর দরবারে কবুল। এবার আপনি হজ করেন, আল্লাহর দরবারে কবুল। এবার আপনি যাকাত দেন, সাদকা দেন, ফিতরা দেন, ভালো কাজ করেন, সব কিছু আল্লাহর দরবারে কবুল। যার কলবে নবীর মুহাব্বত নাই, সে নামাজ পড়লেও কবুল হবে না। যার কলিজার মধ্যে নবীর প্রেম নাই, সে রোজা রাখুক, হজ করুক, যাকাত দিক, সাদকা দিক, সব লুটিয়ে দিক, কোনো কিছুই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য দয়াল নবীর মুহাব্বত শর্ত। কথা বলেন ঠিক কি না? নবী নাই তো কোনো কিছু, নবী নাই তো কোনো কিছু। আরে ভাই, আমলের কথা বাদ দেন, নবী নাই তো ঈমানও নাই, নবী নাই তো ঈমানও নাই। প্রমাণ কি? বলে কোরআন দেখেন, কোরআনে আল্লাহ কি বলেছেন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়া মিনান নাসি মান ইয়াকুলু আমান্না বিল্লাহি ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির ওয়া মা হুম বিমুমিনিন। কোরআনে আছে না নাই? আমার আল্লাহ জানাচ্ছেন, ওগো রাসূল, মানুষের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ আপনাকে এসে বলবে, আমান্না বিল্লাহি ওয়া বিল ইয়াউমিল আখির, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি। আমার আল্লাহ আমার নবীকে সাবধান করছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, তারা যদিও বা বলবে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি, পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি, ওয়া মা হুম বিমুমিনিন, তারা ঈমানদার নয়, তারা বেঈমান। কে বলছেন? জোরে বলেন না, কে বলছেন? আল্লাহই বলছেন তারা বেঈমান। তার মানে কি বুঝলেন? নবী ছাড়া ঈমানও হয় না, নবী ছাড়া ঈমান হয় না। নবী ছাড়া ঈমান নাই, তো সেখানে আমল তো দূরের কথা। আগে ঈমান ঠিক করেন, তারপর আমল করেন। ঈমান ঠিক না থাকলে সেখানে আমল থাকে? এজন্য আমরা কি বলি জানেন? নবী ছাড়া
পড়তে কষ্ট হবে? বলেন না বাবা। শীতে কানা বেশ লাভ দেরি, ফইলে গরম লাগবে। গাছ সাদর জিগেন বেড়াইন ইয়ে ফেলা দিতে মনে হল কিয়া নবীর ইস কি ঠান্ডা জিনিস নই গরম জিনিস। মাথন না ঠিক না? আজ ইয়ে সুবহানাল্লাহ হইতে লিখুন যে জমিনের তুন আসমান পর্যন্ত জাগাই এন সুডো না বড় না মাতে জমিনের তুন আসমানি এন এ জাগাই এন সুডো না বড়। এ খালি জায়গা জিয়েন আছে, গ্যাপ জিয়েন আছে, খালি জায়গা জিয়েন আছে। আর নবী ফরমাত দে আল্লাহর প্রেম লইরে যে মানুষ একবার সুবহানাল্লাহ হইব, একবার আলহামদুলিল্লাহ হইব, একবার আল্লাহু আকবার হইব, এই জায়গা জিয়েন গ্যাপ আছে, আল্লাহ দয়া করে